గంగా భవాని గంగా భవాని గ్రామ దేవత. దాదాపు అంటే మేము 4వ-4th జనరేషన్ వాళ్ళు. కింద వచ్చేసి అప్పట్లో మా తాత నాన్నగారు, మా ముత్తాత నాన్నగారు ఇక్కడికి అమ్మవారు ఒలులేకి వచ్చి, ఇక్కడ నేను వెలుస్తాను, భూమిలో నుంచి పైకి వస్తాను, నేను గంగమ్మ గ్రామదేవతగా గంగమ్మ తల్లి, ఎర్రదొడ్డి గంగమ్మ తల్లిగా వెలుస్తాను, నాకు పూజలు పెట్టి కొలచండి, మీరు ఇట్లే సాంప్రదాయాన్ని మీ జనరేషన్ అంటే వంశపారంపర్యంగా వచ్చే వాళ్ళంతా నాకు పూజలు చేయాలి అని చెప్పినారు. మళ్ళీ ఆ తాతకు 3 కుమారులు అయితే 3 కుమారులకు 3 భాగాలు పెట్టించారు అమ్మవారికి పూజలు చేసుకోవడానికి. దాని ప్రకారం ఇప్పుడు కూడా మేము 4th జనరేషన్ అయినా మా తాతగారికి ఏ విధంగా అయితే వాటాలు ఇచ్చారో ఆ విధంగా వాటాల ప్రకారం పోతున్నాము. ఇప్పుడు మేము 4వ జనరేషను, 5వ జనరేషన్, 6వ జనరేషన్ వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఉన్నారు. అమ్మవారు అయితే గ్రామదేవతగా ఉంది. ఈ చుట్టూ ఉన్నటువంటి అనేక గ్రామాలకు గ్రామదేవతగా ఇంటి విలువెల్పుగా కొలుస్తారు. ప్రతి పండగప్పుడు అమ్మవారికి భక్తులు నూతన చీర, సారె, వడిబియ్యం, మనం ఇంటి ఆడపడుచుకు ఏ విధంగా అయితే చూసుకుంటామో ఆ విధంగా ఈ ప్రాంతంలో ఉన్న భక్తాదులు దైవంగా కొలుస్తున్నారు. ఒరిజినల్లీ గంగామాత స్వయంభూ మాత. స్వయంభూ మాత ముందు చిన్న టెంపుల్ ఉండే, మా తాతగారు చిన్న టెంపుల్ కట్టించారు. మళ్ళీ తర్వాత ఒక రకమైన టెంపుల్ బాబావారు కూడా అప్పుడు ఉన్నప్పుడు కొంచెం సహాయం చేశారు గుడికి. మళ్ళీ తర్వాత అది కూడా శిథిలావస్థకు వస్తే లాస్ట్ 2 years బ్యాక్ ఆ పాత గుడిని అంతా తీసేసి కొత్తగా నిర్మాణం చేయడం జరిగింది. ఈ సంవత్సరం 2024 ఆగస్టు 15వ తేదీన ఈ కొత్తగా గుడి ప్రారంభమైంది. అమ్మవారిని కూడా నూతనంగా విగ్రహం ప్రతిష్ఠ చేసి ప్రాణ ప్రతిష్ఠ అన్నీ చేశాము. కిందాల ఉన్నటువంటి అమ్మవారి యొక్క శక్తియుక్తలను ఇక్కడ ప్రతిష్ఠించిన అమ్మవారికి పూజల ద్వారా మన స్వాములు పూజలు చేశారు. అప్పటి నుంచి గుడికి భక్తాదులు కూడా సంఖ్య పెరిగింది. చాలామంది ప్రాంతంలో ఉండేటువంటి భక్తులు, ప్రజలు అమ్మవారికి పంటలు బాగా పండాలని, తమకు పంటలు బాగా పండితే ఎప్పుడైతే వర్షాలు రాలేదో అప్పుడు అమ్మవారికి వచ్చి పూజలు చేసి వర్షాలు రావాలని కోరుకుంటుంటారు. చాలాసార్లు అమ్మవారికి ఆ విధంగా కోరుకున్నప్పుడల్లా వర్షాలు చాలాసార్లు వచ్చాయి. మొన్న రీసెంట్గా సెప్టెంబర్ 29వ తేదీ 2024 సంవత్సరంలో జాతర నిర్వహించాము. అంతకుముందు ఈ దాదాపు 4 రోజుల నుంచి పుట్టపర్తిలో వర్షం రాలేదు. ఆ రోజు ఏ రోజైతే జాతర మేము అనుకున్నామో ఆ రోజు తెల్లవారుజామున 5:30 నుంచి 7:30 వరకు పుట్టపర్తిలో భారీ వర్షం పడింది. ఆ రోజే చిత్రావతి సైతం ఎండిపోయినటువంటి పరిస్థితుల్లో ఆ రోజే చిత్రావతిలో కూడా నీళ్లు రావటం మొదలు పెట్టడం జరిగింది. ఆ రోజు నుంచి ఇదే విధంగా వచ్చి చిత్రావతి కూడా పారి బుక్కపట్నం చెరువు కూడా నిండి మరో పారుతున్నదే. ഹായ്, ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഗ്രാമദേവതയുടെ ക്ഷേത്രത്തിലാണ്. ഗംഗമ്മ ദേവി ക്ഷേത്രം. പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഗംഗമ്മ ദേവി ഗംഗാദേവിയുടെ പ്രതിഷ്ഠയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതൊരു സ്വയംഭൂ ഒരു ശില ഉണ്ടായിരുന്നെന്നും ഇവിടെ നിന്ന് അതിൽ ജലം വരുന്നുണ്ടായിരുന്നെന്നും ദൂരെ നിന്ന് വന്ന ഒരു ഫാമിലി, ഒരു 4 തലമുറയ്ക്ക് മുമ്പ് വന്ന ഒരു ഫാമിലി ഇതിൻ്റെ പൂജ ഏറ്റെടുത്തിട്ട് ഇവിടെ പൂജിക്കാൻ തുടങ്ങി. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സ്വപ്നത്തിലൂടെ ഗംഗമ്മ ദേവി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ പണ്ട് ഉണങ്ങി വരേണ്ട ഒരു പ്രദേശമായിരുന്നു. വെള്ളത്തിൻ്റെ ദൗർലഭ്യം വളരെ ഉണ്ടായിരുന്നു.
കൃഷിയെല്ലാം നശിച്ചു തുടങ്ങിയ ഒരു സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അപ്പൂപ്പനോ മറ്റോ ആണ് ഇവിടെ വന്ന് ഇങ്ങനെയൊരു ക്ഷേത്രം ഇത് പൂജ തുടങ്ങിയത്. ഇപ്പൊ തലമുറകളായിട്ട് ഇതേ കുടുംബക്കാർ തന്നെയാണ് ഇവിടെ പൂജ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ, ഇവിടെ നശിച്ചു കിടന്നിരുന്ന മാതിരിയുള്ള ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ പൂജ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം വളരെയധികം മഴ കിട്ടിത്തുടങ്ങിയെന്നും ചിത്രാവതി നദിയിൽ വെള്ളം ധാരാളമായി ഉയർന്ന് അങ്ങ് കുറച്ച് ദൂരെയുള്ള ബുക്കപട്ടണം വരെ ഈ ജലമെത്തി എന്നുള്ളതുമാണ്. ചിത്രാവതി ഇവിടുത്തെ ഏക നദിയാണ് കേട്ടോ. പെണ്ണാർ എന്നുള്ള വലിയ നദിയുടെ കൈവഴിയായ ചെറിയൊരു നദിയാണ് ചിത്രാവതി. ഈ ചിത്രാവതിയിലെ വെള്ളത്തിനെ ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതികളെയും ചിത്രാവതിയിലെ ജലത്തിനെയും ആശ്രയിച്ചാണ് ഇവിടുത്തെ കൃഷിയെല്ലാം പോകുന്നത്. അപ്പോൾ കൃഷിക്കാരെല്ലാം ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്ക് കുപ്പുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്താണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രതിഷ്ഠയും എല്ലാം വന്നത്. ഈ നശിച്ചു കിടന്നിരുന്ന ക്ഷേത്രം കുറച്ച് വിദേശികളും, ഇവിടെ ധാരാളം വിദേശികൾ വന്നു പോകുന്ന ഒരു സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് വിദേശികളും മറ്റുള്ള കുറച്ച് എന്താ പറയുക പണക്കാരും എല്ലാവരും ധാരാളം ഫണ്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ ക്ഷേത്രത്തിനെ ഒന്ന് പുനരുദ്ധരിപ്പിച്ചിട്ട് ഇവിടെ പൂജ തുടങ്ങി അന്ന് തന്നെ മഴ വളരെയധികം കിട്ടിത്തുടങ്ങി എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. മഴയോടുകൂടി ചിത്രാവതിയിൽ വെള്ളം വരികയും വെള്ളം എല്ലായിടത്തേക്കും കൃഷിക്കെല്ലാം കിട്ടാവുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് വരികയും ചെയ്തു. ഗംഗമ്മാദേവി പേര് പോലെ ഗംഗാദേവിയുടെ പ്രതിഷ്ഠ. ഈ ഒരു ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും. ഇതിൻ്റെ പ്രതിഷ്ഠ, ഇത് പണിതിരിക്കുന്ന രീതി, അകത്തെ പൂജാ രീതികളെല്ലാം തന്നെ വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന്. അപ്പം ഇങ്ങനെയൊരു ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു പ്രാവശ്യം ഈ ഒരു ക്ഷേത്രം പുനഃപ്രതിഷ്ഠ നടന്നതിന് ശേഷം ആദ്യമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പം ഈ ഒരു ക്ഷേത്രം ഇങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലായി. നാളെ ഇവിടെ ഉത്സവം കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഉത്സവത്തിന് പൊതുവെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ സ്ത്രീകൾക്ക് ആദരവ് കൊടുത്തിട്ട് അവരെയാണ് പൂജിക്കാനും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. പൊതുവെ സുമംഗലികളായ സ്ത്രീകൾക്ക് സാരിയും വെറ്റില, പാക്ക്, നാളികേരം, കുങ്കുമം, മഞ്ഞൾ ഇതുമാതിരിയുള്ള എല്ലാ തളികയിൽ കിട്ടുകയും അവർ പൂജിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയാണ് ഇവിടെ, പൊതുവെ സിസ്റ്റമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഈ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിന് പൂജയും അതിൻ്റെ പൂജ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷമുള്ള അഭിവൃദ്ധി ചുറ്റുമുള്ള ഈ ഗ്രാമത്തിൽ മാത്രമല്ല, ഗ്രാമദേവത എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. ഈ ഗ്രാമത്തിൽ മാത്രമല്ല, ഇതിന് ചുറ്റുള്ള 10-60 ഗ്രാമങ്ങളിൽ കൂടെ ഇതേ ദേവിയെ തന്നെയാണ് അവർ ആരാധിക്കുന്നതെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ദേവിയുടെ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ്, ദ്വാരപാലകൻ, സഹോദരനായിട്ട് പോത്തരാജു എന്നുള്ള പ്രതിഷ്ഠയാണുള്ളത്. ഇതൊന്നും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള നിങ്ങൾ കേൾക്കാത്തതും കാണാത്തതുമായ കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും കാണണമെങ്കിൽ, കേൾക്കണമെങ്കിൽ വീഡിയോ കണ്ടോളൂ. അടുത്ത വീഡിയോകളുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഇനിയും ഇതുപോലെയുള്ള ധാരാളം വീഡിയോകളായിട്ട് ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും. ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഫോളോ ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട. ഇനിയും അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. ശരി, നമസ്കാരം.